أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أصحابه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما أجمعين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تجوید کا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو جانیں گے، جیسا کہ ہم نے جانا تو آج پھر سے اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ کتنی اہمیت ہے ہمارا تجوید سیکھنا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ انہی بہترین انسانوں میں سے بننا ہے، انہی بہترین شخص میں سے بننا ہے جو ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھیں اور سکھائے۔ جیسے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ مزمل آیہ نمبر 4 میں۔ کیا؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، صحیح مخارج سے پڑھنا، واضح طور پر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اس کو ترتیل سے پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں تو ہی ہمیں وہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، تو ہی پھر ہمارا اس پہ غور و فکر بھی ہوتا ہے۔ اور جتنا ہم فاسٹ پڑھیں گے تو پھر اتنا ہم غور و فکر بھی نہیں کر پاتے ہیں اور پھر ہمارا غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ترتیل یعنی اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ اور پھر ہم نے جانا کہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ قرآن کو جو ہم نے کتاب دی ہے اس کو ویسے پڑھو جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ تو حق میں ہم دیکھیں، اس حق میں ہمارا یہ 5 سمجھ لے آ جاتے ہیں۔ یعنی خالی تجوید سے ہی قرآن کو ہم نے نہیں سیکھنا، ہمیں اس کو 5 اس کے حق ادا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کو تفسیر ترجمہ اس کا اچھے سے جاننا ہے، پھر اس کو جو ہم نے پڑھ لیا سمجھ لیا اس کو ہم نے عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائے ہیں احکامات۔ اس کے بعد جب ہم عمل میں لے آتے ہیں پھر ہمیں دوسروں کو بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں بتایا ہے، پھر ہمیں اس کو دوسروں تک آگے پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ لازمی ہمیں کرنا ہے۔ 5 اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو میری بہنوں خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ایک تجوید کو سیکھ لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، تو ہمیں سارے حق ادا کرنے ضروری ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے جانتے ہیں تجوید کیا ہے، تجوید کیا ہوتا ہے۔ تو تجوید یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں، تجوید یعنی تحسین کرنا، بہتر کرنا، خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھنا پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کو اس طریقے سے کرنا، ہر حروف کو اس کے صحیح مخرج سے پڑھا جائے، اس کو صحیح صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو اس میں جو بھی تجوید کے سارے قاعدے ہیں اس کا خیال رکھ کر تلاوت کرنا، یہ ہے ہمارا تجوید کا اصطلاحی معنی۔ ٹھیک ہے، اس میں اصطلاحی معنی میں ہمارا سب کچھ آ جائے گا، اس کے مخرج کا خیال رکھنا، صفات کا خیال رکھنا، حروفوں کے کیا مخارج ہیں، کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، اس میں کیا صفات پائی جا رہی ہے اس کا خیال کرنا، اور باقی جو ہمارے رولز اس میں اپلائی ہوتے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کو اپلائی کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا تجوید۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہم جو تجوید کا حکم ہے یہ کیا ہے۔ تو تجوید کا حکم اس میں ہم نے جانا، ایک تو فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ میں کیا ہوتا ہے
कि इल्म तजवीद को जो है ना उसको उसका इल्म लेना, मुआशरे के कुछ एक दो लोग भी अगर उसको सीख लेते हैं फर्ज किफ़ाया में तो वो काफ़ी हो जाता है। यानी डीपली इल्म हासिल करना इल्म तजवीद का, तो वो अगर कोई एक दो शख्स भी कर लेता है या चंद लोग कर लेते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है। और फर्ज आइन क्या होता है? फर्ज आइन होता है हम सब पर फर्ज क्या? तजवीद का इल्म हासिल करना। हम सबको तजवीद के मुताबिक तिलावत करना हम सब पर ये फर्ज है, हम सबको सीखना ज़रूरी है, ये है फर्ज आइन। तो ये है हुक्म तजवीद के दो, फर्ज किफ़ाया, फर्ज आइन। आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे लहन। लहन क्या होता है? कुरान में जो हम पढ़ रहे थे अभी तक हमें नहीं मालूम था कि हम क्या गलती कर रहे थे। तजवीद जब तक हम नहीं सीखते हैं तो उससे पहले हम जो कुरान पाक पढ़ रहे थे हम क्या क्या गलती कर रहे थे, तो हम जानेंगे कि हमें क्यों ज़रूरी है सीखना तजवीद। देखिए लहन, कुरान में लहन क्या होता है? लहन होता है गलती करना। लहन मानी गलती करना। तजवीद में लहन का मतलब हो गया बड़ी मिस्टेक करना, बड़ी भी आ जाती है छोटी भी आ जाती है। तो कुरान की तिलावत के वक्त जो हुर्फों की अदायगी में जो हम उसको चेंज कर देते हैं, उसके एराब में गलती कर देते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा लहन। अब हम कैसे करते हैं, वो लहन क्या होता है वो जानते हैं। तो लहन जो होता है वो टू टाइप होता है। लहन की दो किस्म होती है। जो गलती हम करते हैं कुरान पाक में वो दो किस्म की गलती होती है। पहला होता है लहन जली और दूसरा होता है लहन खफी। लहन जली, लहन खफी, इंशाल्लाह आपके नाम याद रहेंगे कि जो हम कुरान में जो गलती करते हैं वो होता है, गलती करना क्या होता है? पहले लहन होता है। फिर अब वो जो लहन यानी जो अब हम गलती कर रहे हैं कुरान पाक में पढ़ने में, तो वो कितने टाइप से होती है? वो होती है टू टाइप से, लहन जली, लहन खफी। लहन जली को जानते हैं। लहन जली हमारा क्या है? तो लहन जली होता है बिग मिस्टेक। लहन जली में इसका हुक्म हराम है, यानी अब हम ये अगर गलती करेंगे तो कितना बड़ा हमें गुनाह मिलेगा इसको करने से। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मानी भी बदल सकता है, क्योंकि जब हम ये बड़ी मिस्टेक है लहन जली, इसमें क्या होगा अगर हम ये गलती कर रहे हैं कुरान पाक में अभी भी, तो मतलब क्या है, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। क्यों गुनाह हो रहा है? क्योंकि मायने में तब्दीली आ रही है, क्योंकि माना चेंज हो रहा है। जो कुरान का असल माना है हम उसको कर ही नहीं रहे, हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो बताएं होगा ना बड़ी गलती। जाहिर सी बात है, जब हमने कोई माना चेंज कर दिया तो वो तो लहन जली हो गया ना, तो गुनाह हो गया ना हम पर वो। तो इसीलिए लहन जली करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो हमें इससे बचना है। जानेंगे हम क्या क्या होता है लहन जली। उसके बाद लहन खफी की तरफ अगर जाएं, लहन खफी क्या होता है? लहन खफी होता है छोटी गलती करना, खुफिया गलती, ठीक है। ये होती है खुफिया गलती, छुपी हुई गलती। इसका हुक्म क्या होता है? मकरू होता है, ठीक, जिसको करना मना है, इसको इसको भी नहीं करना हमने, है ना। अब हम माशाल्लाह सीखने जा रहे हैं तजवीद अल्लाह की तौफीक से, तो हमने ये दोनों ही नहीं करनी, ना ही लहने जली ना ही लहने खफी। तो लहने जली को जानते हैं। लहने जली में आखिर हम ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे थे या करते हैं, अपना मुहासबा करेंगे, क्या मैं ये गलती तो नहीं करती हूँ लहने जली तिलावत करते वक्त। तो जानते हैं लहने जली के अंदर क्या आता है। लहने जली में सबसे पहले क्या आएगा आपका, जैसे हरकत को बदलना। फॉर एग्जाम्पल अनअमतु है, आप उसको क्या, जैसे अनअमता होता है सूरह फातिहा अनअमता, आप इसको जल्दी में क्या पढ़े? अनअमतु, आपने उसकी हरकत को बदल दिया। ये आपने अनमता की जगह अनमतु कर दिया। कैसे होगा ये? जब हम फास्ट फास्ट पढ़ते हैं, जब हमें एक जल्दी लगी रहती है, जल्दी से हमने एक पारा पढ़ना है आज का, हमने दो पारे पढ़ने हैं आज के, या हमने जितना भी पढ़ना है, तो हमें एक जल्दीबाजी रहती है, तो हम अनअमतु, अनमता को अनमतु पढ़ दिया, यानी हमने यहाँ पे एराब चेंज कर दिया, ता को हमने तू बना दिया। तो ये है हमारा बिग मिस्टेक। अब बताएं यहाँ पे पूरा माना चेंज हो गया।
انمتو انمتا، بہت بڑا فرق ہے یہ، اس میں معنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جیسے قال اللہ، قال اللہ کو ہم جلدی میں پڑھیں گے قال اللہ. اب قال اللہ کا مطلب ہے کیا؟ اللہ نے کہا. اور قال اللہ، قال اللہ کیا؟ کالا کہنا، اور قال اللہ میں کہہ دیجئے یا اللہ نے کہا. اب قاف میں بڑا فرق ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وقل اور کل. وقل یا کل میں اگر دیکھیں قل بڑا قاف سے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. قل ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور کل ہوتا ہے کھانا. جیسے قل هو اللہ، اگر آپ قل هو اللہ کو قل هو اللہ کہیں گے تو کیا ہوا؟ کھانا اللہ ایک ہے. کھانا جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اب آپ اس کو بڑے کاف کو چھوٹا کاف پڑھ رہی ہیں قل هو اللہ، تو کھانا اللہ ایک ہے. کتنا بڑا مسٹیک ہوا، کیونکہ بڑا کاف اور چھوٹا کاف میں بہت فرق ہے نا. یہ جیسے یہ والا کاف ہے اور یہ والا کاف ہے، اس میں فرق آ گیا. تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں کیا پڑھ دیا، آپ نے مسٹیک کر دی. قال اللہ کو آپ نے کالا بنا دیا جلدی میں، یا جلدی بھی نہیں، آپ نارملی پڑھ رہی تھی تو آپ نے قاف، آپ کو ادائیگی نہیں معلوم کہاں سے کیسے حرف نکل رہا ہے، تو آپ نے قالا کو کالا پڑھ دیا، تو یہ معنی چینج ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جانے اگر ہم جیسے آپ یہاں پہ مالکی میں ملکی، مالکی ہے، آپ نے اس کو کھینچا نہیں زیادہ تو ملکی پڑھ دیا، تو ملکی ہمارا غلطی ہو گئی. مالکی میں ہم نے چھوڑ دیا نا الف ہم نے، تو یہاں پہ بھی ہمارا معنی چینج ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایاک نعبد میں آپ کیا پڑھیں گی؟ ایاک کا، یعنی کاف کو آپ نے کھینچ دیا، جبکہ یہ جلدی سے پڑھا جائے گا. ایاک، ایاک آپ نے کیا پڑھا؟ ایاک. تو یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی لہنے جلی ہے. دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک ہے کہنے کو یہ، لیکن اس کا حکم ایک دم گناہ ہے، حرام ہے، حرام غلطی میں ہمارا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے لہنے جلی میں. اور کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اسی طریقے سے ایاک نعبد کو ہم اگر کہیں ایاک نعبد، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم تھوڑا غلطی اگر کر رہے ہیں، یعنی ایاک میں ہمارا تشدید ہے، اور ہم اس کو تشدید کے ساتھ نہ پڑھیں، یعنی ہم نے ایک ہی یا پڑھا ایاک ایاک، جبکہ وہاں پہ تشدید ہے، یعنی یا کو 2 بار پڑھنا تھا. ایاک ایاک، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایاک ایاک، تو کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی ہے نا. تو یہاں پہ ہم نے ایک یا کو کھا لیا، تو یہ گناہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں مشدد میں، یہاں پہ اگر ہم مشدد کو چھوڑ رہے ہیں، لما کو ہم نے لما پڑھ دیا، تو یہ بھی غلطی ہے. کہیں پہ ہمارا لما ہے اور ہم اس کو لما پڑھ دے جلدی میں، تو یہ ہم نے ڈبل میم پڑھ دیا، جبکہ وہاں پہ سنگل تھا، تو یہ بھی غلطی ہے، مسٹیک ہو جائے گا، گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تھا لہن جلی. اور اسی طریقے سے حرکت کی تبدیلی کیا ہوتی ہے سکون اور حرکت کی. جیسے ذالکل کتابو، ذالکل کتابو، اب آپ اس کو پڑھیں گی ذالکل کتابو. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ لا کو پڑھ دیا جلدی میں، ذالکل کو نہ پڑھ کے ذالکا. اس طریقے سے آپ اعراب لگا دیں گی، چینج کر دے گی، سکون کی جگہ آپ نے حرکت لگا دی تو غلط. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حرکت کو آپ نے سکون میں بدل دیا. کہیں پہ کیا تھا؟ آہا، یہاں پہ آپ دیکھیں گی کہیں پہ آپ کا حرکت لگا تھا احدن، آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا؟ احدن، تو غلط ہو گیا. یعنی آپ نے حرکت تو نہیں پڑھی آہا آہا، آپ نے کیا پڑھا؟ تو غلط ہو گیا. آپ نے کیا کرا؟ حرکت کو ہٹا کے سکون کے ساتھ پڑھ دیا، ہے نا غلطی. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑا اس کا جو ہے معنی چینج ہو رہا ہے، تو یہ گناہ ہے. یہ بہت خیال کرتے ہوئے ہمیں، اسی لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. کیا ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ ایسا نہ ہو ہم جلدی بازی میں پڑھتے جا رہے ہیں اور ہم یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو کرتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ سکون کو حرکت سے بدل دینا. سکون کہیں لگا تھا، ہم نے وہاں پہ حرکت لگا دی، اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دیا، تو یہ گناہ ہے. یا کہیں پہ حرکت لگا ہوا تھا تو ہم نے اس کو سکون میں بدل دیا،
तो ये हमारा गलत हो जाएगा, गुनाह है, ठीक है। और इसी के बाद एक होता है हमारा मद। मद, जैसे मद को खींचना है हमें, जैसे हमारा है यकूलू, तो हम यकूलू है या काला है, हम इसको ज्यादा लंबा ना खींचे या इससे ज्यादा खींच दे तो गुनाह हो जाता है। जैसे अब हमारा यकूलू, यकूलू में अब हमारा यहाँ पे 2 काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सब आपका आगे आएगा इंशाल्लाह, आप सब सीखने वाली है। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ लहने जली क्या होता है, जो हम गलती करते हैं कुरान पाक में, वो चीज क्या है जिसका हुक्म एकदम गुनाह है ना, ये हमें करना ही नहीं है, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। आगे हम सब सीखेंगे ये क्या होता है, इतना खींचना है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखिए कौला है, कौला को हमने 2 काउंट पढ़ना है, कौला। अगर हम इसको अपनी तरफ से लंबा खींच रहे हैं कौला, ये गलत हो गया, गुनाह है। यकूलू को हमने 2 काउंट से ज्यादा खींच दिया, यकूलू, तो ये भी गुनाह है, ठीक है। तो ये हमारे लहने जली के टाइप्स है। क्या क्या आपने जान लिया इसको, हरकत को सुकून से बदल देना या सुकून को हरकत से बदल देना, या फिर हमारा मद को घटाना या बढ़ाना, अपनी तरफ से हम इसको लंबा या थोड़ा कम करेंगे तो भी ये हमारा क्या है, गुनाह है, इसका हमें ख्याल रखना है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप हमारा लहन का है खफी। हमने जान लिया लहन मैंने गलती करना, लहन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया लहने जली, लहने जली को हमने डिटेल से जान लिया कि लहने जली में हम क्या क्या गलती कर रहे थे या कर चुके हैं, या अभी हम सीखने बैठे हैं तो हो रही होगी हमसे ये मिस्टेक, तो अब आपने अच्छे से जान लिया है कि हमने ये नहीं करना इंशाल्लाह। उसका दूसरा टाइप है लहने खफी, छुपी हुई गलती। ये छुपी हुई गलती कैसे होती है, जैसे इक्फा का हमने गुन्ना को छोड़ देना, इक्फा को छोड़ देना, जैसे हमारा मैं यकूलू या इंशाअल्लाहु, गुन्ना इक्फा, इसको हम छोड़ रहे हैं, ये हमारा लहने खफी खुफिया गलती है। या फिर हमने इदगाम जो आपका आने वाला है सब, ठीक है, उसमें हमने गुन्ना को कम कर दिया या हमने ज्यादा कर दिया, तो इससे क्या होता है, कुछ इसका जो हुक्म है मकरू है, यानी इसमें हमारी तिलावत में खूबसूरती खत्म हो जाती है अगर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे हमने गुन्ना को छोड़ दिया, जैसे हमने इक्फा को छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, हमारी खूबसूरती में कमी आती है, माने में नहीं आएगी, इसमें खूबसूरती में कमी आ जाती है। तो खूबसूरती भी हमारा जरूरी है होना तिलावत करते वक्त। आपने देखा होगा कारी साहब सब पूरा रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो लहने खफी नहीं होता ना उनका, पूरा अच्छे से सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर हम इन लहने खफी को करेंगे तो फिर हमारी तिलावत वो बेहतरीन तिलावत नहीं रह जाएगी, खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। भले ही आप लहने जली नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि लहने जली में तो पूरा माना चेंज हो रहा है, लहने खफी में हमारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो हमने इंशाल्लाह खूबसूरती को नहीं कम करना, हमने ना तो लहने खफी करना है, ना ही हमें लहने जली करना है। और जैसे किसी हर्फ की जो आर्जी सिफात होती है उसको छोड़ देना, ये सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह। या फिर होता है तफखीम, कहीं मोटा लेटर होता है कहीं बारीक लेटर होता है, टेम्परेरी कोई ऐसे लेटर आ जाते हैं, है ना, तो उस पे जो हम, जैसे हमारा लफ्ज अल्लाह का नाम होता है वहां पे, तो उसको हम सिंपल लाम के साथ पढ़ देते हैं, जबकि वहां पे पुर पढ़ा जाता है। यहाँ कहीं पे पुर पढ़ना होता है, वहां पे बारीक पढ़ देते हैं, कहीं बारीक होता है उसको पुर कर देते हैं, तो वो भी हमारा खफी हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा लहने खफी, जो कि हमारा खूबसूरती खत्म कर देता है, और इसका माना, हमारा जो इसका हुक्म है वो है हमारा मकरू, ठीक है। चले, तो ये थी हमारे लहने खफी की टाइप्स, लहने जली और खफी। आगे बढ़ते हैं, हुर्फ तहज्जी। अब हम आते हैं हुर्फ तहज्जी पर। हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं, जो अलिफ से लेकर या तक होते हैं हुर्फ, वो कहलाते हैं हुर्फ तहज्जी, ठीक है। अलिफ बा ता फा जीम, ये सब क्या है, हमारा हुर्फ तहज्जी है,
ठीक है, इसको हुर्फ तहज्जी कहा जाता है। अब इसकी तादाद कितनी है? इसकी तादाद 28 भी है, 29 भी है। कुछ उलेमा के नज़दीक क्या है, ये 28 है क्योंकि वो अलिफ और हमजा को नहीं मिलाते, और कुछ इसको मिला अलग अलग मानते हैं तो उनके लिए 29 है। तो 28 या 29, ठीक है, हुर्फ तहज्जी 28 या 29। अब जानते हैं जो हमारा हुर्फ तहज्जी है, जब हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या कहलाता है ये? जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं अलिफ बा ता, तो हुर्फ तहज्जी को हम क्या कहते हैं? मुफरदात भी कहते हैं। क्या? मुफरदात। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग लिखा जा रहा है। अलिफ बा ता अलग अलग जब हमारा लिखा जाता है तो हम उसको मुफरदात कहते हैं। किसको? हुर्फ तहज्जी जब हमारा अलग अलग लिखा जाता है तो हम उसको मुफरदात कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, समझ आया आपको? हुर्फ तहज्जी क्या है सबसे पहले जान लीजिए, फिर से मैं दोहरा देती हूँ। हुर्फ तहज्जी हमारा अलिफ बा ता फा ये है, ठीक है। अब ये हमारा अलग अलग लिखा हुआ है, मिले मिले नहीं है ये लेटर, तो इसको हम कहेंगे मुफरदात। जब ये हुरूफ हमारे अलग अलग लिखे जाएंगे इस तरीके से तो हम इसको मुफरदात कहेंगे। अलिफ बा ता फा अलग अलग जब लिखे जाते हैं तो वो मुफरदात कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम इन हुर्फों को मिला देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, जैसे काफ लाम मीम, हमने इसको मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया? मुरक्कबात बन जाता है। जब हम इसको जोड़कर लिखते हैं तो फिर ये मुरक्कबात कहलाते हैं। काफ लाम मीम आपने देखा होगा, बालाम्बा, ताकाफ्ता, ताकाफा, ठीक है, आपने उसमें देखा होगा ना कायदे में। तो अब ये यहाँ पे हमारे क्या बन गए? मुरक्कबात बन गए। क्यों? क्योंकि ये जुड़े हुए हैं लेटर, ये जुड़ गए हैं ना तीनों लेटर। तो इस कोई भी हुरूफ आप देखेंगी अगर इस तरीके बगैर हरकत के, इसमें कोई हरकत नहीं है, ठीक है। जब ये लेटर हमारे मिल जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया बा लाम बा, बा लाम बा। अब ये बा लाम बा क्या है हमारा? ये बा लाम बा हमारा मुरक्कबात है। लेकिन अगर मैं इनको खोल कर लिखूं, अलग अलग लिखूं, बा लाम बा, अब ये क्या बना? अब ये हमारा मुफरदात बन गया। लेकिन अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो ये मुरक्कबात बन गया। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों में आपको डिफरेंट पता चला होगा, मुरक्कबात और मुफरदात क्या होता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। आज हम इतना ही रखेंगे। और एक और चीज़ हमने ये भी जाना कि हम जो अपनी तजवीज़ सीखने वाले हैं उसमें हम 4 पिलर्स जो हमने जाने, 4 पिलर्स, उस 4 पिलर्स के अकॉर्ड हम चलेंगे, यानी अपनी तजवीज़ का कोर्स मुकम्मल करेंगे। जैसे 4 पिलर्स में हमने जाना, पहला क्या? मखारिज उल हुरूफ, मखारिज उल हुरूफ को जानेंगे। ठीक है, जो भी हुरूफ है हमारे, यानी हुरूफ तहज्जी जो है, इनकी निकलने की जगह, ये कहाँ से निकल रहे हैं, इनको हम देखेंगे, तभी हम सही अदायगी कर पाएंगे। तो इनके निकलने की जगह को कहते हैं मखारिज उल हुरूफ, मखारिज अल हुरूफ। तो पहला पिलर मखारिज अल हुरूफ। दूसरा सिफात अल हुरूफ, सिफात उल हुरूफ यानी हुर्फों की क्वालिटी क्या है, किस हुरूफ में कौन सी सिफात पाई जाती है, किस में सांस रोक कर पढ़ा जाता है, किस में कलकला किया जाता है, किस में सीटी का लेटर होता है, किस में सीटी निकलती है, किस में नहीं निकलती है, ये इनकी सिफात है हुर्फों की। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारा था अहकामुत तजवीद, यानी हम उसमें सारे अहकाम को जानेंगे, कितना घटाना है, कितना मद करना है ना, उसमें लीन मद्दा सब आ जाएगा इंशाल्लाह। वो हो गया हमारा थर्ड पिलर अहकामुत तजवीद। उसके बाद फोर्थ में जो आएगा हमारा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने सीखा, क्योंकि तजवीज़ सीखने के बाद प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आपको नहीं आने वाला, आप भूल जाएंगे जो भी आपने पढ़ा। इसलिए इसको सीखने के बाद हमें प्रैक्टिस को जारी रखना पड़ता है। वो तो आप रखेंगी अल्हम्दुलिल्लाह,
لیکن اس کورس میں آپ کو ہم پریکٹس بھی کرائیں گے انشاءاللہ. آپ کو رولز اپلائی کرنا سکھائیں گے، کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے قرآن میں اپلائی کرنا ہے احکام کو، کیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ سیکھیں گے. تو الحمدللہ، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے نیو ٹاپک کو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے آپ سبھی کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور جو بھی آپ کا ڈاؤٹ رہے گا آپ اس کو پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.